I now have the honor of inviting our respected scholar, Mufti Yusuf Sultan, to deliver the keynote presentation. Mufti Yusuf Sultan is an experienced professional in Islamic finance with over 15 years of experience in Sharia advisory, consultancy, audit, and training. He holds a CSAA from AOFI, CIFE from Ethica, PhD and MSc in Islamic finance from INSAF, and a Mufti degree in Islamic jurisprudence. He's, as Nasbe mentioned, is a member of several Sharia committees globally, including Standard Chartered SADC Malaysia and Barnes Securities and Exchange Commission. Please welcome Mufti Yusuf Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Muhammadin Sayyid al-Mursaleen wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. It is my extreme pleasure to be here today with you at the Living Islam 2024, organized by Standard Chartered SADC Islamic, Bangladesh. I welcome all the distinguished guests here today. And inshallah, in my brief discussion on the topic navigating economic uncertainties, an Islamic perspective, I will try to go through some of the perspectives from Sharia, from Islamic rules and principles, so that we can form our own perspective based on that. So I will basically not, force you to form my perspective. Rather, I will share some of the perspectives that Quran and Sunnah give, so that we can develop a perspective from there. And inshallah, I will use Bangla and English both to make this more relatable, inshallah. All right, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The first thing that I wanted to share is when we talk about uncertainties, right? When we talk about economic uncertainties, আমরা যখন অনিশ্চয়তার কথা বলি, একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি যে এই মুহূর্তে যেটা আমরা ফেস করছি বাংলাদেশে, for example, we have been facing this not since only COVID, but for the last few months and even years, this has been even getting worse. এই মুহূর্তে আমরা সবাই কিন্তু impacted. একটা সাধারণ মানুষ, একজন রিক্সা চালক থেকে শুরু করে একজন বিজনেসম্যান, every single person is being impacted. Now, Sharia আমাদেরকে কি বলে, কি শেখায় এই জায়গায়? আমরা যেহেতু এটা লিভিং ইসলাম সিরিজ, আমি শরিয়ার জায়গা থেকে কিছু পার্সপেক্টিভ শেয়ার করার চেষ্টা করব। প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে, দেখুন, লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট আনসার্টেনিটিস, রাইট? একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন। কোরআনুল কারীমের এই সূরা লুকমান ভার্স 34, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া মা তাদরি নাফসুন মাযা তাকসিবু গাদা ওয়া মা তাদরি নাফসুন বিআইয়ি আরদিন তামুত ইন্নাল্লাহা আলিমুন খাবীর। কেউ জানে না আগামীকাল কি সে উপার্জন করবে। Nobody knows. No soul perceives what will it earn tomorrow. এবং কেউ জানে না কোথায় সে মৃত্যুবরণ করবে। দেখুন, দুইটা খুবই সার্টেন বিষয়। মৃত্যু ভেরি সার্টেন থিং, বাট কোথায় হবে, কখন হবে, আমরা কেউ জানি না। জাস্ট লাইক দ্যাট, উই ডোন্ট নো হোয়াট উই উইল আর্ন টুডে, টুমরো। আজকে আমরা অনেক ভালো বিজনেস করছি, ভালো আর্ন করছি, বাট উই ডোন্ট নো টুমরো হোয়াট উইল হ্যাপেন টুমরো। কে জানেন? ইন্নাল্লাহা আলিমুন খাবীর। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ইনডিড আল্লাহ ইজ অল নোয়িং। সো when we talk about uncertainties, this uncertainty is from the perspective of us, human being. আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে এটা আনসার্টেনটি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে, জায়গা থেকে এটা আনসার্টেন নয়। তিনি জানেন, তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন। 2 নম্বর পয়েন্ট, আমরা মুসলিম অথবা ইসলামকে ভালোবাসি, বা সামহাও আমরা ইসলামিক ব্যাংকিং এর সাথে যুক্ত, সাদিক। দ্যাটস ওয়াই উই কেম ফর দিস লিভিং ইসলাম সিরিজ। দেখুন, যে ফেইথ আমরা লালন করি, যে বিশ্বাস আমরা লালন করি, এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কি শেখাচ্ছেন? এগেইন ফ্রম কোরআন, আল্লাহ বলছেন, কুল লা ইউসিবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা হুয়া মাওলানা ওয়া আলাল্লাহি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন। আল্লাহ বলছেন, দেখো, লা ইউসিবানা, তুমি বলো, লা ইউসিবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা, আমাদের সেটাই হবে যেটা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। হুয়া মাওলানা, তিনি আমাদের গার্জিয়ান, তিনি আমাদের অভিভাবক, তিনি আমাদের প্রোটেক্টর। ওয়া আলাল্লাহি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন, এবং আল্লাহর উপরই বিলিভার যারা, মুসলিম যারা, তাদের আস্থা রাখা উচিত। এরপর দেখুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরেকটি ভার্সে তাকওয়ার কথা আমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছেন। তাকওয়া হচ্ছে মেইনলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সচেতনতা, কনসিয়াসনেস, আল্লাহ কনসিয়াসনেস ইন আ ম্যানার যে আমরা উই প্রোটেক্ট আওয়ারসেলভস ফ্রম এনি সিনফুল অ্যাকশনস, অ্যান্ড whenever there is any sin that we have done undeliberately, unknowingly, or even deliberately, নাউজুবিল্লাহ, we immediately repent. That is what? Taqwa. না, তাকওয়ার জায়গা থেকে আল্লাহ বলছেন, ওমাই ইয়াত্তাকিল্লাহ ইয়াজআল লাহু মাখরাজা। এই যে ইকোনমিক আনসার্টেনটি, এখান থেকে আমরা কিভাবে বের হব?
ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ আল্লাহ আমাদেরকে মেনশন করছেন, whoever fears Allah, he will make him a way out. মাখরাজ মানে হচ্ছে, কল্পনা করুন একটা 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 গুহা অথবা একটা ক্লোজড জায়গা, যেখান থেকে বের হওয়ার মনে হচ্ছে কোনো পথ নেই, কিন্তু সেইখানে একটা পথ বের হয়ে আসতে পারে যদি আমরা আল্লাহকে ভয় করি। নেক্সট যে বিষয়টা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, while having said that, all that I have mentioned, what is the way out? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব জানেন, আমরা জানলাম, ইটস আনসার্টেনটি ফ্রম আওয়ার পার্সপেক্টিভ, আল্লাহর পার্সপেক্টিভ থেকে আনসার্টেন না, ইটস অল সার্টেন। আমরা জানলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকওয়ার কথা বলছেন, আল্লাহকে ভয় করার কথা বলছেন। হাউ ডু উই ট্রান্সলেট these philosophies, ideas, guidance in our day-to-day business, in our day-to-day job, for example? এই হাদিসটি দেখুন, অত্যন্ত প্রফাউন্ড একটি হাদিস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আতাজিরুস সাদুকুল আমিন মা'আন নাবিয়্যিন ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়াশ শুহাদা। The honest and trustworthy merchant will be with the prophets, the truthful and the martyrs, meaning in the day of judgment, on the day of judgment. কিয়ামতের দিন অথবা জান্নাতে একজন সত্যবাদী, ট্রুথফুল, ট্রাস্টওয়ার্দি এবং আমিন, এবং একজন অনেস্ট এবং ট্রাস্টওয়ার্দি কার সাথে থাকবে? হি উইল হ্যাভ এ ভেরি হাই স্ট্যাটাস। এই যে এখানে আপনারা সবাই এসেছেন, ইটস নট ওপেন ফর এভরিওয়ান, তাই না? এটা ওপেন ইনভাইটেশন না, ইউ আর ভেরি স্পেশাল, এই জন্য আপনাদেরকে ইনভাইট এখানে করা হয়েছে, রাইট? চিন্তা করুন, ওই সময়টাতে একজন ব্যবসায়ী নবী সিদ্দিকদের সাথে বসার সুযোগ পাবে, থাকার সুযোগ পাবে। কখন? ইফ হি ইজ সদুক, ইফ হি ইজ আমিন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু দুইটা কথা বলেছেন, একটা হচ্ছে ট্রুথফুল, সদুক, আরেকটা হচ্ছে আমিন। ট্রুথফুল মানে কি? ট্রাস্টওয়ার্দি মানে কি? আজকে আমরা ইকোনমিক আনসার্টেনটির কথা বলছি, এই আনসার্টেনটি কি আকাশ থেকে এসেছে? না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রফাউন্ডলি কোরআনে বলছেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াজলিমুন নাসা শাইআ ওয়ালাকিন্নান নাসা আনফুসাহুম ইয়াজলিমুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কারো উপর জুলুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করেন। আজকে দেখুন, আমরা আজকে ব্যাংক লুটপাটের কথা জানি, করাপশনের কথা জানি, এগুলো সব ম্যানমেড। এভরিথিং, অল অফ দিস থিংস আর ম্যানমেড। এগুলো আমাদের কর্মফল, রাইট? এবং এই কর্মফল থেকে যদি আমরা বের হতে চাই, এটাকে রিভার্স করতে হবে। এই সদুক এবং আমিন, এই দুইটা ওয়ার্ডে সব চলে আসছে। সদুক এবং আমিন। সদুক হচ্ছে সততা। আমি যা বিজনেস করছি, যে প্রোডাক্ট দিচ্ছি, বলছি এটা বাজারে 1 নম্বর মাল, বলছি এটা মানে কখনো নষ্ট হবে না, বাট অ্যাম আই ট্রুথফুল ইন দ্যাট? আমি বলছি এটা বেস্ট মেডিসিন, এটা কি সত্যিকার অর্থেই বেস্ট মেডিসিন কিনা? না, এটা মানুষ মারার মেডিসিন, ফর এক্সাম্পল। এভরি সিঙ্গেল থিং ম্যাটার্স। ইভেন প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে, প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে, আমাদের প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে, সেলসের ক্ষেত্রে, মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে, এভরি সিঙ্গেল থিং ম্যাটার্স। আমি কি সদুক থাকছি? এটা হচ্ছে আমার মেয়ার। দিস ইজ দ্য বেঞ্চমার্ক দ্যাট আই অ্যাজ এ বিলিভার শুড অলওয়েজ হেড টুয়ার্ডস। দিস ইজ দ্য বেঞ্চমার্ক। সদুক, আমিন। আমিন হচ্ছে ট্রাস্টওয়ার্দি। ট্রাস্টওয়ার্দি কার সাথে? Trustworthy with all the stakeholders, with customers, with shareholders, ব্যাংকের ক্ষেত্রে with depositors, আবার ওদিক দিয়ে funders, investors, to the society. আমি কি এমন কিছু করছি যেটাতে সোসাইটির হার্ম হচ্ছে? টুডে আমরা সাস্টেনেবিলিটির কথা বলি। টুডে উই টক অ্যাবাউট সাস্টেনেবিলিটি, রাইট? সাস্টেনেবিলিটি বলতে গিয়েই ইমিডিয়েটলি উই টক অ্যাবাউট এনভায়রনমেন্ট, সোসাইটি, গভর্নেন্স। আই এম নট আন্ডারমাইনিং দিস থিংস, বাট ট্রু সাস্টেনেবিলিটি অ্যাজ এ বিলিভার হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি ইন আখিরা। আমি দুনিয়াতে খুব ভালো চললাম, আই হ্যাভ এ ভেরি ল্যাভিশ লাইফ, বাট আখিরাতে আমি মিসকিন, আই হ্যাভ নাথিং। তাহলে কি আমি সাস্টেনেবল থাকলাম? থাকলাম না। আমি মনে করি এই সিঙ্গেল হাদিস ইজ এ ভেরি প্রোফাউন্ড মেসেজ ফর অল অফ আস, আইদার আই এম আ জব হোল্ডার অর আ বিজনেসম্যান, টু বি ট্রাস্টওয়ার্দি, টু বি ট্রুথফুল ইন হোয়াট এভার উই ডু। সিঙ্গেল থিং। অ্যান্ড এইটাই আমাদেরকে ইকোনমিক আনসার্টেনটি ন্যাভিগেট করতে সহযোগিতা করবে, যেমন আগের ভার্সগুলোতে আমরা দেখেছি। এবং ইন লাইন উইথ দ্যাট, এই যে আমরা সদুকের কথা বললাম, দেখুন শরিয়া এটাকে অনেক ইম্পর্টেন্স দেয়। টু বি ট্রুথফুল, টু বি ট্রাস্টওয়ার্দি, এটা এত ইম্পর্টেন্ট, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে এইটার কথা নানাভাবে বলছেন। টেক ফর এক্সাম্পল দিস হাদিস। রাসূল খুব স্পষ্ট বলছেন, তিনি একদিন বাজারে গিয়েছেন, হি ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট, এবং উনি দেখলেন যে সম্ভবত এটা গম ছিল। উনি দেখলেন যে ওটা উপরের দিকে শুকনো, অর্থাৎ বিক্রেতা উপরের দিকে শুকনো গম রেখে দিয়েছে, যেন কাস্টমার মনে করে যে একদম ফ্রেশ। উনি যখন হাত দিলেন ভেতরে, ভেজা। উনি খুব রাগ করলেন এবং কি বললেন? মান গাশশানা ফালাইসা মিন্না। যে আমাদেরকে চিট করে, হুএভার চিটস আস ইজ নট অফ আস, আমাদের পক্ষে না, সে আমাদের ইজ নট অ্যামং আস, আমাদের বিলিভার্সদের মধ্য থেকে না। দেখেন, ভেরি প্রোফাউন্ড থিং, ভেরি প্রোফাউন্ড বিষয়। অ্যাজ এ মুসলিম বিজনেসম্যান, আমি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছি, জাকাত দিচ্ছি, হজ করছি, প্রতি মাসে ওমরায় যাচ্ছি পারলে কয়েকবার, বাট
Am I cheating someone? আমার কাস্টমার্সকে, আমার শেয়ার হোল্ডার্সদেরকে? এটা কি শরিয়া আমাদেরকে শেখায়? নেভার। শরিয়া এই জায়গায় এত বেশি পার্টিকুলার যে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটা মৃত মানুষের জানাজা আসলো, হ্যাঁ, এবং অনুরোধ করা হলো, হি ওয়াজ রিকোয়েস্টেড টু প্রে জানাজা ফর হিম, তার জানাজা পড়ার জন্য। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, আলাইহি দাইনুন, ডিড হি লিভ এনি ডেপ্ট? উনি কি কোনো ঋণ রেখে গিয়েছেন? যখন আনসার আসলো ইয়েস, তখন উনি বললেন তোমরা পড়ো। তখন একজন সাহাবী বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আই এম টেকিং রেসপন্সিবিলিটি টু পে অফ হিজ ডেপ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার জানাজা পড়ার জন্য গেলেন। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। আজকে যে আনসার্টেনটি, এই আনসার্টেনটি নেভিগেট করার ওয়ে তো হচ্ছে শরিয়ার গাইডলাইন্সের মাঝে, যেটা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আরেকটি ভার্স দেখুন, সূরা মুতাফফিফিন 30তম পারায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফিন আল্লাযীনা ইযা তালু আলান নাস ইয়াসতাউফুন ওয়া ইযা কালুহুম ওয়া ওয়াজানুহুম ইখসিরুন। মুতাফফিফিনদের জন্য ধ্বংস হোক, মানে ওউ টু দোজ হু আর মুতাফফিফিন। এখন মুতাফফিফিন কারা? যারা ইযা তালু আলান নাস ইয়াসতাউফুন, অন্যের কাছ থেকে কেনার সময় একদম কড়ায় গন্ধায় বুঝে নেয়। ইয়াসতাউফুন, when they take a measure from people they take in full 100%, পারলে 110% নেয়। কিন্তু ওয়াইদা কালুহুম আও ওয়াজানুহুম, যখন তারা অন্যকে বুঝায় দেয়, তাহলে দেখেন সে যখন হোলসেলার থেকে নিচ্ছে অথবা সে যখন তার র ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইডার থেকে নিচ্ছে, ওখানে সে পুরোপুরি বুঝে নিচ্ছে, কি অথবা সে যখন ইম্পোর্ট করছে ভালোভাবে বুঝে নিচ্ছে। কিন্তু যখন সে রিটেইলে তার কাস্টমারকে যখন সেল করছে, ইউখসিরুন, তাদেরকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বোতলের মাঝে লেখা 1 লিটার 50 মিলি কম হয়তো আছে, বোতলে প্যাকেটের গায়ে লেখা 1000 গ্রাম 1 কেজি 50 গ্রাম কম দেয়া। সাধারণ রিটেল মানুষ জানছে না, একজন রিক্সা চালক, একজন ভ্যান চালক উনি জানছে না। তাহলে দেখুন কত মানুষের হক তিনি নষ্ট করছেন না জেনে না বুঝে, এবং এইটা ওভারঅল পুরো ইকোনমিকে ভোগাচ্ছে। এখন দেখুন, আমরা আজকে ইকোনমিক আনসার্টেনটির কথা বলি। ইকোনমিক সার্টেনটি মানে কি? আমাদের সবার পকেটে লাখ লাখ টাকা থাকবে? আজকে তো আছে আমাদের, আমরা ব্যাংকের থেকে টাকা তুলতে পারছি না। বারাকা কোথায় আল্লাহ বলছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে বলছেন, আল বাইয়ান বিল খিয়ার মা লাম ইয়াতাফাররাকা আও ক্বালা হাত্তা ইয়াতাফাররাকা ফা ইন সাদাকা ওয়া বায়ানা বুরিকা লাহুমা ফি বাইইহিমা ওয়া ইন কাতামা ওয়া কাযামা মুহিকাত বারাকাতুহুমা। রাসূল সাল্লাল্লাহু বলছেন, দুইজন ক্রেতা মানে বিক্রেতা, আল বাইয়ান মানে কন্ট্রাকচুয়াল পার্টিস, সেলার এন্ড বায়ার, কাস্টমার, তারা দুজন যদি সত্য বলে, ফা ইন সাদাকা, ইফ দে আর ট্রুথফুল, এবং তারা বাইয়ানা ডিসক্লোজ করে মানে কি? ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন, যেটা জেনে ব্যক্তি কিনতে চায়। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমি একটা মোবাইল ফোন কিনবো, আই ওয়ান্ট টু নো যে এটার ক্যামেরা রেজলিউশন কত, এটার আপনার মেমোরি কত, র্যাম কত, ফর এক্সাম্পল, দিজ আর ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন। এগুলো সে জানতে চায়, এগুলো যদি সে ডিসক্লোজ করে বুরিকা লাহুমা ফি বাইইহিমা, তাহলে তাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের মাঝে বারাকা দেয়া হবে। কে দিবেন? আল্লাহ তাআলা। ওয়া ইন কাতামা ওয়া কাযাবা, যদি তারা গোপন রাখে, এই ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশনগুলোকে গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, ওয়া কাযাবা মুহিকাত বারাকাতু বাইইহিমা, তাদের ক্রয় বিক্রয়ের বারাকা, মুহিকা মানে একদম ওয়াইপ করে দেয়া। আপনারা ডিলিট করেন, যে ডিলিট দুইভাবে করা যায়, একটা ডিলিট করলে রিসাইকেল বিনে থাকে, আরেকটা ডিলিট হচ্ছে শিফট ডিলিট, ওটা নাই, খুঁজে পাবেন না। মুহিকা মানে হচ্ছে শিফট ডিলিটের ডিলিট। বারাকাটা এমনভাবে নষ্ট হয়ে যাবে অ্যাজ ইফ ইট ওয়াজ নেভার এক্সিস্টিং। এটা কে বলছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন। কোথায় আছে? বুখারী শরীফে আছে, যেটাকে আমরা বলতে পারি দ্য আসাহুল কিতাব বাদা কিতাবিল্লাহ, আল্লাহর কিতাবের পরে সবচেয়ে ট্রুথফুল কিতাব। তাহলে দেখুন, এই যে বাইয়ানা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডিসক্লোজারের কথা বলেছেন, এটাই তো ইসলামিক ফাইন্যান্স। এটাই তো আমরা ইসলামিক ফাইন্যান্সে বারবার বলি যে প্লিজ ডিসক্লোজ। আপনি ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশনের কথা বলছেন, ওয়াই শুড ইট বি ইন দ্য 40th নাম্বার অফ পেজ ইন আ 70 পেজ ডকুমেন্ট উইচ নোবডি রিডস? আজকে এভরিওয়ান ইজ ডুইং দ্যাট। টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস এত বড় একটা ডকুমেন্ট বানানো হয়, আপনারা কি কেউ পড়েন? আমি পড়ি না। আই এম দ্য ফার্স্ট পারসন টু রেজ হ্যান্ড যে আমি পড়ি না, সময় নাই আমার। 70-80 পেজেস অ্যান্ড টার্মস অফ এগ্রিমেন্ট, এবং সেখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লজটা দেওয়া থাকে 40-50 পেজে। আমি বানিয়ে বলছি না, আই হ্যাভ বিন ভিকটিম অফ দিস থিংস মেনি টাইমস, ইভেন ইন মালয়েশিয়া আনফর্চুনেটলি। তাহলে একজন বারাকা যদি আমি চাই, তাহলে আই হ্যাভ টু ডিসক্লোজ অল দিস ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন। ইন এ ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আমাদের এরকম অটোবার প্রোডাক্ট শিখতে, এবং মিথ্যা অথবা ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন গোপন করা আমার বারাকা ওয়াইপ করার জন্য যথেষ্ট। তাহলে আমরা যে আনসার্টেনটি বলছি, এই আনসার্টেনটি তো আমাদের হাতের কামাই। রহমা যদি আমরা চাই, রহমা হওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন? রাহিমাল্লাহু আবদান সামহান ইযা বাআ ওয়া ইযা ইশতারা ওয়া ইযা ইক্তাদা।
আল্লাহ রাসূল বলছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দয়া করুন, রহমত করুন ওই ব্যক্তির উপর যে বিক্রয়ের সময়ও জেনারেস থাকে, আবার ক্রয় করার সময় জেনারেস থাকে, আবার যখন তার রাইট সে বুঝে পাওয়ার চেষ্টা করে ওই সময় সে জেনারেস থাকে। অর্থাৎ হি ইজ জেনারেস ইন অল থ্রি স্টেজেস, ক্রয় বিক্রয় করার সময়, বিক্রয় করার সময়, ক্রয় করার সময় এবং আপনার আদায় করার সময়। জেনারেস মানে কি? জেনারেস মানে তার যেটা প্রাপ্য সে জাস্ট এতটুকুই নেয়, অন্যের হক সে নষ্ট করে না, অন্যকে ডিসিভ করে না, চিট করে না। আমরা আজকে দেখব যে অনেক সময় আমরা মামলা ঠুকে দিই একজনের ব্যাপারে, আমি জানি যে এটা ইটস নট মাই রাইট, বাট মামলা ঠুকে দিচ্ছি কেন? যে আমার লয়ারকে আমি এনগেজ করতে পারবো অ্যান্ড আই নো আই উইল উইন দ্য কেস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা নিষেধ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু এটা নিষেধ করেছেন, রাইট? এই বিষয়গুলো আমাদের জন্য ইম্পর্ট্যান্ট। আর লাস্ট ফিউ বিষয়, একটা আমরা যখন বিলিফের কথা বলছি, ফেইথের কথা বলছি, ইট বিগেটস কমিটমেন্ট। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কোরআন কারীমে আমাদেরকে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাদিসে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আউফু বিল উকুদ, তোমরা তোমাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো। সো আমি যখন বলছি আমার প্রোডাক্ট এটা, আমি কিপ দ্য কমিটমেন্ট। আমি যখন জবে বলছি এই জবটা আমি করবো, আই শুড কিপ দ্য কমিটমেন্ট, এভরি সিঙ্গেল থিং। যখন আমি কমিটমেন্ট, ইমাজিন এভরি সিঙ্গেল মানে স্টেক হোল্ডার অফ দিস সোসাইটি অ্যান্ড ইকোনমি ফুলফিলস দেয়ার কমিটমেন্ট, তাহলে কোথা থেকে আনসার্টেনিটি থাকবে? আনসার্টেনিটি ইজ অল বিকজ আমরা কেউ আমাদের কমিটমেন্ট ফুলফিল করছি না। আর লাস্ট পার্ট আমি যেটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এভরিওয়ান ইনক্লুডিং মাইসেলফ, যে দেখুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আল বাকারার ভার্স 172 তে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম ওয়াশকুরু লিল্লাহ ইন কুনতুম ইয়াহু তা'বুদুন। ও বিলিভার্স, ও হু ইউ হ্যাভ বিলিভড, eat from the good things we have provided for you. গুড থিংস মানে যেগুলো হালাল, তয়্যিব মানে হচ্ছে যেগুলো হালাল, সেগুলো থেকে তোমরা খাও। ওয়াশকুরু লিল্লাহ, এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, কৃতজ্ঞতা পোষণ করো। ইন কুনতুম ইয়াহু তা'বুদুন, যদি সত্যি সত্যি তোমরা তার ইবাদত করে থাকো। আচ্ছা, লাস্টে আল্লাহ কেন বললেন যদি সত্যি তোমরা এবার তার ইবাদত করে থাকো? কারণ এভরি সিঙ্গেল ডে 5 ওয়াক্ত নামাজে আমরা আল্লাহকে কি বলছি? ইয়াকা না'বুদু বলি না কি? ইয়াকা না'বুদ মানে আই ওয়ার্শিপ অনলি ইউ, আল্লাহ আমি কেবল আপনার ইবাদত করি। তাহলে 5 ওয়াক্ত নামাজে ওটা বলছি, বের হয়ে কি করছি? শয়তানের ইবাদত করছি, অন্য কারো ইবাদত করছি। ইবাদত মানে কি? টু ফলো ব্লাইন্ডলি, টু ওয়ার্শিপ, রাইট? তাহলে আল্লাহ বলছেন যদি সত্যি আমরা আল্লাহকে আমরা ওয়ার্শিপ করি, এটার দাবি হচ্ছে আমরা যেন হালাল খাই। তয়্যিব, তয়্যিব মানে এক তো হচ্ছে খাবারটা হালাল হওয়া, দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি যেভাবে খাচ্ছি, যেভাবে আর্ন করছি, যেই প্রোডাক্ট আমি সেল করছি, যেই জব আমি করছি, সবগুলো ট্রুথফুল, যে আমি যা যা বললাম ধোকা ছাড়া, উইদাউট ডিসিভিং, উইদাউট ফ্রড, উইদাউট চিটিং, বিং ট্রুথফুল, বিং অনেস্ট, এইভাবে করা, দেন ইট বিকামস হালাল। অ্যান্ড এই হালালটা কি আমাদের জন্য চয়েস? না। আমি এইটা এই লাস্ট মেসেজ দিয়ে আমি শেষ করতে চাই, হালাল ইজ অ্যান অব্লিগেশন, নট এ চয়েস। অ্যাজ এ বিলিভার হালাল খাওয়া আমাদের জন্য অব্লিগেশন। হালাল খাওয়া মানে কি? আমি সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি, এয়ারপোর্টে হালাল পাচ্ছি না, এখন হালাল খাওয়ার জন্য আপনারা জানেন যারা সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে গিয়েছেন, ওই এয়ারপোর্টের আরেক পাশে চলে যেতে হয় হালাল সেকশনের জন্য। এটাই শুধু না, এটা যেমন আমি করছি এয়ারপোর্টের ওপাশে চলে যাচ্ছি হালাল খাওয়ার জন্য, কিংবা চায়নায় গেলে অনেক খুঁজে কোথায় হালাল খাবার খাওয়া যায় এটা খুঁজে যাচ্ছি, ঠিক একইভাবে every single deal that we do, every single business that we do, every single job that we do, আমাদের সব জায়গায় মাথায় রাখতে হবে আমার যে আয়টা হচ্ছে সেটাও হালাল সোর্স থেকে হচ্ছে। এই ইনকামের মাঝে যেন কাউকে চিট করা, কাউকে ধোকা দেয়া, কারো কমিটমেন্ট রক্ষা না করা, এই বিষয়গুলো যেন চলে না আসে। তাহলে এইটার কারণে আমার বারাকা নষ্ট হবে, রহমা থাকবে না, আমার ব্লেসিং থাকবে না, এবং আলটিমেটলি আই উইল লুজ, মাই ফ্যামিলি উইল লুজ, দ্য হোল ইকোনমি উইল লুজ, অ্যান্ড উই অল উইল further drown in uncertainty. যদি আমরা না চাই তাহলে পথ একটাই, সেটা হচ্ছে হালালের মাঝে থাকা। With that, I finish my brief discussion on that. Hopefully আমাদের মেসেজটা এখানে ক্লিয়ার ছিল। অনেকগুলো বিষয় থেকে আমি পার্সপেক্টিভ ড্র করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই ইকোনমিক আনসার্টেনিটির মাঝে, নানা রকম আনসার্টেনিটির মাঝে আল্লাহ তাআলার যে নির্দেশনা সেটা মেনে আমাদের জীবন শেষ করার তৌফিক দান করুন। আখিরাতে যেন আমরা অনন্তকালের জন্য জান্নাতে থাকতে পারি সেই ব্যবস্থা তিনি করে দিন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।